Hello everyone, welcome to Sai Meda's channel. So today we are going to discuss the questions which have been already asked in various exams. Government sector exams, I mean to say state level as well as central level recruitment. Whatever questions they have asked on the topic averages. Today we are going to discuss all those questions in this video. But before going further, let me tell you, my dear friends, very simple. If you are preparing for any of such state level exam or central level exam, here is the place where you can sort out, you can do your complete preparation. Meeru complete preparation kavalante, this is one stop solution, that is Sai Meda Institute, because my dear friend, ikkada meeru already vini untaru DRDO vacancy, the notification is already there for STAB. This recruitment is going on. For this we are giving you the complete preparation, not only for DRDO, even different exam, like if you are planning for TSPSC, my dear friend, for this also here you can get the complete preparation. Not only that, even if you are planning for like Genco Transco, my dear friend, let me tell you, for that also we have the separate batch. Okay, so you can prepare yourself completely. E-preparation kosam, let me tell you, DRDO, okavela DRDO paper chuste, previous year paper chuste, recruitment paper chuste, you can find 15 to 20 questions will be completely from the topic, that is aptitude and reasoning, arithmetic and reasoning part. Ade vidanga miru TSPSC, this is specially for the mechanical students, even for the civil, even for the electrical students. Let me tell you, for you also they will give you the question. Big question ostadi somewhere around, let me tell you, you will be having somewhere around 10 to 15 marks. Okay, directly from aptitude, that is arithmetic as well as reasoning. Alage Genco Transco, for this AEE post, let me tell you, for this also they will give you somewhere around 4 to 6 questions. So okavela miru edena exam ki prepare avutunnarante, the complete syllabus you can cover over here. That is, if you take the subscription, it can be online, offline, whichever, it is your decision. Miru offline kavalante morning 6 nunchi, let me tell you, morning 6 nunchi night 8 work you will be having the classes. Okay, offline classes lo, let me tell you, 6 to 8, morning 6 nunchi 8 work em jarutadi. First, you will be having the classes. Our class, whatever the topic you have understood, our class lo, whatever required material, that will be provided to you. Our material lo unna each and every bit explanation will be done by the faculty. Not only that, then it will be a revision tarvata immediately same topic lo meeku test untadi, test tarvata malli a test explanation, ante mottam complete. Once you understand the topic, my dear friend, you can crack any of these exams. Edena exam meeru crack cheyochu easy ga with a 100% success rate. Or if you are going for online, let me tell you, online also you can subscribe. If you are staying some far away places, meeru online course kuda teeskochu. So complete detail kavalante ikkada scrolling lo untadi. You can check out with the complete detail for the various exams preparation, different courses, different classes. Okay, so ee roju we are going to discuss the topic, that is average. Average లో ఇప్పుడు వర్క్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చింది. సో లెట్స్ సీ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్ ఎలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు యావరేజ్ లో. యావరేజ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ అది మీకు క్లియర్ ఉండాలి. యావరేజ్ అంటే నాట్ ద ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ బై నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్. ఆ ఫార్ములా వాడితే నో డౌట్ యూ కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్, బట్ ఆన్సర్ ఎలా అంటే మీకు సెకండ్స్లో కావాలి. ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసి, ఈక్వేషన్ సార్ట్అవుట్ చేసి, మీరు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి 10 minutes 5 minutes టైం తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ. సో యావరేజెస్ మనం టాపిక్ ఎలా కవర్ చేస్తాము, ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ అండ్ సార్ట్ అవుట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ సెకండ్స్, విల్ డిస్కస్ హియర్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది స్క్రీన్ మీద, నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ ఈవెన్ ప్రెజెంట్ ఏ ఎగ్జామ్లో ఆ క్వశ్చన్ వచ్చింది, which year that came. So ఈ ఫస్ట్ ఇది యావరేజ్ అర్థం చేసుకోండి. యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ 40 స్టూడెంట్స్, ఒక క్లాస్లో 40 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళ యావరేజ్ కూడా 40 years ఇచ్చారు. 40 kg, సారీ వెయిట్ ఉంది 40 kg వెయిట్ ఇచ్చారు. 40 మెంబర్స్ది 40 kg యావరేజ్ వెయిట్. యావరేజ్ అంటే అందరికీ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది, 40 40 40 40 40. ఓకే, 40 మెంబర్స్ దగ్గర అందరి దగ్గర 40 40 kg వెయిట్ ఉంది. యావరేజ్ అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇఫ్ ద టీచర్ వెయిట్
if the weight of the teacher is included, ఒకవేళ టీచర్ వెయిట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే the average weight increases by 500 grams. 500 grams అంటే ఎంత? half kg. The weight of that teacher is. So just imagine, ఈ క్వశ్చన్ జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి మీరు. 40 మంది ఉన్నారు, అందరి దగ్గర 40 ఉంది, అంటే యావరేజ్ 40 అంటే అందరి దగ్గర 40 ఉంది. ఒక టీచర్ ఆ గ్రూప్కి జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ఆ టీచర్ కూడా 40 kg తీసుకొని వస్తే గ్రూప్లో యావరేజ్ 40 ఉంటుంది, అందరి దగ్గర 40 అంటే 40 ఉంటుంది. బట్ టీచర్ లోపల రాగానే యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఎంత? హాఫ్ కేజీ. అంటే అందరు హాఫ్ కేజీ ఇంక్రీజ్ అయ్యారు, ఎవ్రీ వన్ ఇంక్రీజ్ బై హాఫ్ కేజీ. సో టోటల్ 40 స్టూడెంట్స్ ప్లస్ 1 టీచర్, అందరు హాఫ్ కేజీ పెరిగారు. సో ఇట్ మీన్స్ 41 పీపుల్ హాఫ్ కేజీ పెరిగారు. అంటే టోటల్ ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? 20.5 ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో 20.5 ఎక్స్ట్రా ఉంటేనే 20.5 అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. 41 మెంబర్స్, 40 స్టూడెంట్స్, ఒక టీచర్. సో 20.5 ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే డెఫినెట్లీ that teacher must have came with 20.5 extra. ఎక్కడి నుంచి? 40 నుంచి. So 40 plus 20.5, if I am not wrong, 60.5 was the weight of the teacher. ఈక్వేషన్ తో కూడా సార్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ క్యాన్ బి డన్ వెరీ ఈజీలీ. ఈ ట్రిక్ ఏంటి, ఎలా షార్ట్ కట్ ఎలా యూస్ చేయాలి, డైరెక్ట్లీ మనం ఆన్సర్ ఎలా చెప్పొచ్చు, విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. లెట్స్ గో టు ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చారు, యూ కెన్ సీ 60.5, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. లెట్ us see the examination question what they have asked. So a batsman score 80 runs in his 6th innings, 80 runs in his 6th inning, and thus increases his average by 5. What is his average after 6 innings? 6 innings తర్వాత average ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు SSC CGL మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ 2016 పేపర్లో. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్, జస్ట్ అండర్స్టాండ్, ఒక బ్యాట్స్మెన్ 80 రన్స్ 6th ఇన్నింగ్లో, అంటే 6వ ఇన్నింగ్లో 80 రన్స్ చేశారు. అండ్ యావరేజ్ ఇంక్రీజెస్ బై 5, యావరేజ్ 5 పెరిగింది. అంటే ఆల్ ద 6 innings ఇంక్రీజ్ బై 5, అంటే ఆల్ 6 innings 5 పెరిగింది. సో 6 5s are 30, అంటే 30 రన్స్ ఎక్కువ చేశారు. ప్రీవియస్ యావరేజ్ కన్నా 30 రన్స్ ఎక్కువ చేశారు. అంటే ప్రీవియస్ యావరేజ్ ఎంత ఉండాలి? 80లో 30 తక్కువ. సో ఎంత ఉండాలి? ప్రీవియస్ యావరేజ్ వాళ్ళకి ఉండాలి 80 - 30 ఎంత? 50. సో ప్రీవియస్ యావరేజ్ వాజ్ 50. బట్ వాళ్ళు ఏం అడిగారు? ప్రీవియస్ యావరేజ్ అడగలేదు. 6th ఇన్నింగ్ తర్వాత యావరేజ్ ఏంటి? 6th ఇన్నింగ్ తర్వాత యావరేజ్ ఏంటి అంటే 5 పెరిగింది కదా. సో 50 + 5 అంటే 6th ఇన్నింగ్ తర్వాత యావరేజ్ షుడ్ బి 55. ఆప్షన్ చూస్తే యూ హ్యావ్ 55, దట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ బి. ఓకే, సో వెరీ సింప్లీ విదౌట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ ఫార్ములా, జస్ట్ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన్సెప్ట్తో మనం సార్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు, అండ్ దట్ టు విదిన్ సెకండ్స్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ గోస్ లైక్ దిస్. The average weight of 14 girls and their teacher is 15 years. If the teacher age is excluded ante తీసేస్తే, then the average reduced by 1. Average 1 తగ్గింది, అంటే average 15 కాకుండా 14 అయిపోయింది టీచర్ ని తీసేస్తే. What is the teacher's age? So just imagine 14 girls are there. Okay, ఒక టీచర్ కూడా ఉంది, even teacher, and average is 15 years. 15 members, the average 15, అంటే all the 15 members are having equal 15. Now a teacher is going out. ఆ టీచర్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ టీచర్ ఈస్ టేకింగ్ ఓన్ షేర్ 15 and going out, రిమైనింగ్ పీపుల్ యావరేజ్ 15 ఉంటుంది. బట్ వెన్ టీచర్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, రిమైనింగ్ పీపుల్ యావరేజ్ డిక్రీజ్ బై 1, రిడ్యూస్ బై 1 అంటే డిక్రీజ్ బై 1. అంటే 14 మెంబర్స్ దగ్గర 1 తీసుకొని టీచర్ వెళ్ళిపోయారు. అంటే టీచర్ 15 ఆల్రెడీ ఆయన టీచర్ షేర్, ఇంకా 14 వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని వెళ్తే 15 ప్లస్ ఎక్స్ట్రా 14, అంటే టీచర్ ఏజ్ ఎంత? 29 years. ఆప్షన్ చూస్తే 29, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో చాలా సింప్లీ జస్ట్ ఒక స్టెప్తో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు, ఫార్ములా అవసరం లేదు. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ ఆస్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ 80 స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ IIM Bangalore in the year 1995 batch, that is 22 years. What will be the new average if we include 20 faculty members whose average age is 37 years? Math, management aptitude test, you must be knowing, 2018 paper. ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు and options given are like this. సో ఇది అర్థం చేసుకుందాం. 80 స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత? యావరేజ్ ఏమో 22 years. 80 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఇస్ 22 years. ఓకే, అంటే ఆల్ ద 80 మెంబర్స్ దగ్గర 22 అందరి దగ్గర ఉంది, ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. వాట్ విల్ బి ద న్యూ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ 20 ఫ్యాకల్టీ, అంటే 20 మంది. సో మీరు 20 మంది యాడ్ చేస్తే మొత్తం 100 మంది అయిపోతారు. సో సింపుల్ ఇట్ ఈస్. 80కి కూడా మీరు 20 గ్రూప్లో చేయండి, అంటే ఎన్ని గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది? 4 గ్రూప్.
80కి ఇది 20 ఇది 20 ఇది 20 ఇది 20 ఓకే అండ్ ఎక్స్ట్రా నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక 20 ఒక గ్రూప్ వచ్చింది సో వీ కెన్ సే 4 మెంబర్స్ ఒక గ్రూప్కి ఒక పర్సన్ అనుకుందాం సో 4 మెంబర్స్ది యావరేజ్ ఎంత 22 ఇయర్స్ ఈ 4 దగ్గర 22 22 22 ఉంది ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ 20 గ్రూప్ అంటే ఈ పర్సన్ కూడా జాయిన్ అవుతున్నారు సో ఈ పర్సన్ 20 తీసుకొని వస్తే యావరేజ్ విల్ రిమైన్ సేమ్ 22 ఉంటుంది బట్ ఆ 20 మెంబర్స్ అంటే ఈ పర్సన్ వస్తే యావరేజ్ ఇస్ బికమింగ్ 37 ఇయర్స్ ఓకే ఈ 20 మెంబర్స్ 37 తీసుకొని అంటే ఈ పర్సన్ 37 తీసుకొని వచ్చారు ఒకవేళ 22 తీసుకొని వస్తే ఇట్ విల్ రిమైన్ సేమ్ బట్ 22 కైనా ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు ఎంత ఎక్కువ 22 ప్లస్ అండ్ 22 37 మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ 15 ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు సో 15 ఎక్కువ తీసుకొని వస్తే యావరేజ్ పెరుగుతుంది ఎంత పెరుగుతుంది ఆల్ 5 మెంబర్స్కి ఇప్పుడు ఈ 5 మెంబర్స్ కదా ఎవ్రీ మెంబర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ యాజ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ 20 సో ఈ 5 మెంబర్స్కి 15 ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది సో 5 మెంబర్స్కి 15 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఈచ్ పర్సన్ దగ్గర 3 వస్తుంది అంటే న్యూ యావరేజ్ విల్ బి 22లో 3 పెరుగుతుంది సో ఇట్ విల్ బికమ్ 25 సో న్యూ యావరేజ్ విల్ బి 25 ఇయర్స్ సో వెరీ సింప్లీ హౌ ఈజీలీ వీ కెన్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ గోస్ హియర్ లైక్ దిస్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 21 బాయ్స్ వాజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ 64 kg if the weight of the teacher was added the average increased by 1 kg what is the teacher's weight enta so 21 boys average enta icharu 64 kg now oka teacher kuda aa group lo join avutunnaru aa teacher kuda 64 kg తీసుకొని వస్తే average will remain as 64 am I right but teacher రాగానే average is increasing by 1 అంటే teacher 64 కైనా ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు ఎంత ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు లోపల రాగానే అందరు 1 పెరిగారు టోటల్ ఎంత మంది అయ్యారు ఇప్పుడు 22 మెంబర్స్కి 1 ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 22 ఎక్స్ట్రా తీసుకొని వచ్చారు ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ నుంచి 64 నుంచి సో 64 ప్లస్ 22 టీచర్ ఎంత తీసుకొని వచ్చారు 86 తీసుకొని వచ్చారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ దిస్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సింపుల్ ఒక్కవేళ మీకు యావరేజ్ టాపిక్ క్లియర్ ఉంటే యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్ జస్ట్ విత్ ఫ్యూ స్టెప్ యూ కెన్ సే ద ఆన్సర్ ఫార్ములా అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదు క్వశ్చన్ అర్థమైతే చాలు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉంటే చాలు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ సీ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 6 person increase by 2.5 kg when one of them weight 50 kg is replaced by a new man the weight of the new man సో ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి 6 మంది ఉన్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ 2.5 పెరిగింది ఎప్పుడు పెరిగింది ఒక పర్సన్ని తీసేస్తే ఒక 50 kg పర్సన్ తీసేస్తే ఓకే న్యూ పర్సన్ అక్కడ రీప్లేస్ చేశారు రీప్లేసింగ్ బై అ న్యూ మెంబర్ సో 6 అంటే 6 పర్సనే ఉంటారు 1 person గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ అనదర్ పర్సన్ అంటే 6 పర్సనే ఉంటారు సో జస్ట్ ఇమాజిన్ 50 kg తీసేసి మళ్ళీ 50 kg పర్సన్ వస్తే యావరేజ్ విల్ రిమైన్ సేమ్ బట్ ఆ పర్సన్ రాగానే యావరేజ్ 2.5 పెరిగింది అంటే ఆ పర్సన్ 50 కైనా ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు ఎంత ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు లోపల రాగానే అందరు 2.5 పెరిగారు అంటే 6 మంది 2.5 పెరిగారు అంటే 15 పెరిగారు మొత్తం 15 ఎక్కువ తీసుకొని వచ్చారు ఎక్కడి నుంచి 50 నుంచి తో 50 ప్లస్ 15 మొత్తం 65 kg తీసుకొని వచ్చారు దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ జస్ట్ ఒక స్టెప్ ఒక అడిషన్ అంతే క్వశ్చన్ అర్థమైతే చాలు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉంటే చాలు So here the last question for today's video you can check it out this is SSC CGL mains exam again 2016 paper a batsman has a certain average of runs for 12 innings work oka average undi enta undi manaku telidu in the 13th inning he scores 96 run and thereby increases average by 5 runs ante 13 inning వరకు 5 పెరిగింది యావరేజ్ 5 పెరిగింది అంటే 13 5s 65 రన్స్ ఎక్కువ చేశారు ఈసారి సో అర్లియర్ ఇట్ షుడ్ బి 96 చేశారు బట్ 65 ఎక్కువ చేశారు అంటే 96 65 మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది 31 సో ఈసారి 31 ఎక్కువ రన్స్ చేశారు ముందు యావరేజ్ కన్నా 31 ఎక్కువ చేశారు సో మై డియర్ ఫ్రెండ్ 31 అర్లియర్ యావరేజ్ వాజ్ హౌ మచ్ ఇప్పుడు 65 పెరిగింది అంటే అర్లియర్ యావరేజ్ వాజ్ 31 వాట్ విల్ బి హిస్ యావరేజ్ ఆఫ్టర్ 13th inning అంటే ముందు యావరేజ్ ఏమో 31 ఉంది ఇప్పుడు ఎంత పెరిగింది 5 రన్స్ పెరిగింది సో 31 ప్లస్ 5 సో న్యూ యావరేజ్ విల్ బి 36 ఎలా సార్ట్ అవుట్ చేయాలి హౌ యు ఆర్ రైటింగ్ దిస్ సార్ నాకు ఇది అర్థం కావట్లేదు
చాలా టఫ్ అనిపిస్తుంది, బట్ మీరు జస్ట్ ఒక కొన్ని స్టెప్స్ రాసి చేసేస్తున్నారు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? సో ఫర్ దాట్ అండర్స్టాండింగ్ యూ షుడ్ అటెండ్ ద క్లాస్. మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి, ఫీజ్ కట్టండి అండ్ proceed with the course whichever you are planning for. As let me remind you, we are having different batches for DRDO, we are having different batches for Transco Genco, we are having the batches for TSPSC recruitment, all the different exams you have separate batch. So మీరు join చేస్తే seconds లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. So concept clear undali. So let us meet in the offline or else if you are joining online class. Till then, take care, bye bye. Thank you all.